ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਦਬ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਚੇਂਜ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। क्या बात है जी। सत श्री अकाल, मैं योगेश गुरना ते तुसी देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया। सो जिद्दां कि तुसी जानदे हो, मेरी कोशिश हुंदी है हमेशा कि पंजाबी म्यूजिक ते फिल्म इंडस्ट्री दे नाल जुड़ियां होईयां शख्सियतां दे नाल आपां गल्लां बातां सांझियां करिए। अज मेरे नाल जिहड़ी शख्सियत बैठी है, मैनूं लगदा कि ना तां तुसी सारे नहीं सुणिया, इन्हां दे गाणे भी मैनूं लगदा कोई दुनिया ते इहो जिहा पंजाबी नहीं होना जिन्हां ने इन्हां दा बनाया होया गाना ना सुणिया होवे। सब तो पहलां मैं इन्हां बारे दसदा। मेरे नाल बैठे ने फेमस म्यूजिक डायरैक्टर, लेजेंडरी पंजाबी म्यूजिक डायरैक्टर लाल कमल सर। सत श्री अकाल। सो इन्हां ने मैनूं लगदा गिणती तां कोई, मैं इन्हां नूं पुछिआ सी, मैं किहा किन्नियां क टेपां कर चुके हो? कहंदे मैनूं भी नहीं पता, 2,5-3 हज़ार, वो भी एक गैस आ, इदों वध हो सकदियां ने। खास तौर ते माझे दी मोहब्बती है बलकार सिद्धू साहब दा ज़बरदस्त गाना लाल कमल साहब ने बनाया। गाने तो बहुत ने, मैं तुहानूं दस्सिआ कि 2,5-3 हज़ार टेपां ने, तां गाणिਆਂ ਦਾ अंदाज़ा तां तुसीं ला सकदे हो। पर फिर भी मैं एक जस्ट जनरल नॉलेज के तौर पर तुहाडे नाल गल शेयर कर रहा कि यह बड़ा ज़बरदस्त हिट गाना इन्हां दे हत्थों बनिया है। तो खास तौर पर एक दौर की मैं गल करा, 2006 तो लैके 2012 तक एक 6 साल पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच दुगाना गायकी का दौर बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ा स्ट्रोंग रहा। तो उस दुगाना गायकी का जिहड़ा दौर सी, ड्यूट सॉन्गां दा जिहड़ा दौर सी, उन्हां विच एक क्वीन जिहड़ी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की सामने आई, जिसने रिकॉर्ड्स बनाए, मिस पूजा। उन्होंने ऑलमोस्ट पता ही नहीं 800 कैसटां या किन्नियां कैसटां उन्होंने उस टाइम के दौरान कीतियां। तो ऑलमोस्ट उन्होंने 80% गाने, जिवें कि मेरे पिछे एवें पेट्रोल फूक के, वो गाने का म्यूजिक भी इन्होंने बनाया। तो बाकी ऑलमोस्ट 80% गाने मिस पूजा के इन्हां दे हत्थों निकल चुके हैं, इन्हां दे हत्थों बने ने। तो तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो हुण कि इन्हां दा बनाया होया ऑलमोस्ट हर गाना तुसीं सुनिया है। दुर्गा रंगीला साहब की गल कर लीए, सरदूल सिकंदर साहब की गल कर लीए, अमर नूरी मैम की गल कर लीए, सारियां दे गाने इन्हां दे हत्थों बन चुके हैं। सो आओ हुण इन्हां नाल कुछ खास गल्लां बातां करदे हां कि ऑलमोस्ट पिछले 25 सालों तो लगातार ये म्यूजिक बना रहे हैं, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री नाल, म्यूजिक इंडस्ट्री नाल जुड़े हुए हैं। की सोचते हुण, क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो गई है, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है, टेक्नीक बहुत चेंज हो गई है। इहो जिहा लैजेंड इंसान हुण की सोचदा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे? सर बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद जी तुहाडा। मैनूं लगदा कि मैं जिन्नी इंट्रोडक्शन दी एडी शख्सियत बारे वो बहुत थोड़ी है, पर फिर भी हुण बहुत गल्लां तुहानूं इन्हां तों जानने का मौका मिल जाना। अज इंडस्ट्री बहुत चेंज हो गई है, तुसीं 25 सालों तो लगातार सर्वाइव कर रहे हो, काम कर रहे हो, 2,5-3 हज़ार टेपां आ गईयां। तुसीं सोचिया सी जदों शुरू कीता सी भी मैं इन्ना टाइम सर्वाइव कर जूँगा इंडस्ट्री 'च, मैं इन्ना लंबा काम करूँगा? नहीं, पता ही नहीं सी कि मैं म्यूजिक डायरैक्टर भी बनूंगा, ये भी पता नहीं सी। ओके। क्योंकि आने वाले 1 सैकेंड बारे सानू नहीं पता कि अगले सैकेंड
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਵਜਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਵਜਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੋਈਏ, ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਲ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੀਗੇ ਘਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਲੂਟ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਦਮ ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਹਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਵਜਾਣਾ, ਬਸ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਦਮਿਸਟ ਸੀਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਮਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਦਾਂ ਨਾ ਸਮਾਂ ਇਲਾਜ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਚਨ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਚਨ ਜੀ, ਵਰਿੰਦਰ ਬਚਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਈ 5-6 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮ ਪਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਪੇਂਡੂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ? ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੁਰਗਾ ਰੰਗੀਲਾ ਜੀ ਦੀ ਟੇਪ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਪੈਰੀਟੋਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਟੇਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕਦਮ ਬਣਾਤੀ। ਕੀ ਬਾਤ! ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਐਜ਼ ਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 2006 ਤੋਂ 12 ਵਾਲਾ, ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਦੁਗਾਣਾ ਗਾਣੇ ਬਣੇ। ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੀਂਹੋਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਫੀਮੇਲ ਸਿੰਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਮਿਸ ਪੂਜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟੇਪਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਦੁਗਾਣਾ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਗਾਣੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਜ਼ ਅ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜਾ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਵਹਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਟਾਰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਟਾਰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਪੂਜਾ, SMI ਕੰਪਨੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਲਾਲ ਕਮਲ। ਸਾਡਾ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਐਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਈਏ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਆ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰੈਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਮਲ ਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਪੁਰੀ ਤੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਇਹ ਰਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਟ ਦੇ ਵੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵੀ, ਐਲਬਮਸ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੁੱਟਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੀਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ! ਆਪਣੇ ਆਪ
ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਯੋਗ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਲਾਏ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਮਕਾਇਆ। ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਟ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਲੋ ਵੋਕਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੋਲੋ ਗਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਊਟ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਲੋ ਗਾਣਾ। ਪਰ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਡਿਊਟ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਕਿ ਜੈਲੀ ਮਨਜੀਤਪੁਰੀ, ਲਿਖਦਾ ਆ, ਤੁੰਬੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਲੇ ਦੀ ਟੇਪ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਲੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਾਣਾ ਭੰਨ ਚੂੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਦੇਖਦੀ ਨੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਤੇਰਾ ਦੇਖਦੀ ਨੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਮਰਾਲੀ ਵਾਂਗ ਜੀ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਕਰਮਜੀਤ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ, ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਿੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਐਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਵੀ ਡਿਊਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਦੌਰ ਡਿਊਟ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੌਰ ਡਿਊਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਕਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਵੀ 2006 ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। 2006 'ਚ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਮੈਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸੋਲੋ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਚ ਗਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਦੇ ਦੁਗਾਣਾ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਵਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2005 'ਚ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, 2095 'ਚ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਕਿ ਟੇਪਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪੱਤਾ ਝੜੂਗਾ, ਨਵਾਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੌਰ ਆਇਆ ਰੈਪ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸੁਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹਿੱਟ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਯੰਗ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇਕਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਹੀਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹਨਾ, ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਨਾ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੰਗੀਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਕਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਿੱਟ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਅਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦਾ, ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੰਗਸਟਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਸਾਜਨ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆ ਅੱਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦੇਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਈਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲਣਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਰਗਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਖਾਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਗਾ ਭਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਫੋਰਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਪ ਬਣਾਉਣੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੰਘਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਉਸਤਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦੀ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਊਜਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਦਬ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਇਹ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਚੇਂਜ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਤ ਹੀ ਗਾਣੇ ਬਣਾਤੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਆਪ ਅੱਛਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਿਆਜ਼ ਮੇਰਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਗੀਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ, ਆਪ ਗਾਉਣ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਵਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਜੈਂਡਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਸੌਂਗ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਂਗ ਕੀਤੇ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅੰਤਰਾ ਸਥਾਈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਅੱਛਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਗਾਣੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਜਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਲ ਕਮਲ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਉਹ ਕੈਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਡੈਕ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਮਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਕਮਲ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੂੰਗਾ। ਪਰ ਖੈਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟੇਪ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੈਪਰ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੈਸਟ ਦਾ ਰੈਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੈਕ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੀ, ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਾਲ ਕਮਲ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕਮਲ ਭਾਜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ, YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਰਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਰੀ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।